ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ روزنامہ حمایتی نیوز خصوصی رپورٹ حاکم علی دل۔ تھانہ سکھن میں خاتون کی گمشدگی اور جان سے مارنے کی دھمکیوں کا سنگین معاملہ۔ شوہر گلاب خان نے اعلیٰ حکام سے فوری قانونی مدد کی اپیل کر دی۔ ملیر رپورٹر حاکم علی دل، بھینس کالونی، حاجی محمود گوٹ، روڈ نمبر 10 کے رہائشی سیمی گلاب زادہ ولزر محمد عرف گلاب خان نے تھانہ سکھن میں ایک تحریری درخواست جمع کروائی ہے، جس میں انہوں نے اپنی بیوی کو پراسرار گمشدگی اور نامعلوم افراد کی جانب سے موصول ہونے والی جان سے مارنے کی دھمکیوں پہ فوری حفاظتی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ واقعہ کی تفصیل: درخواست گزار کے مطابق مورخہ 11 نومبر 2025 کو صبح 7 بجے وہ ضروری کام کے سلسلے میں اپنے گاؤں روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت انہوں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائیں، جس پہ انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ درخواست گزار کے مطابق 12 نومبر 2025 کی شام ایک کال موصول ہوئی، جس میں پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے گاؤں گئے ہیں۔ گلاب خان کے انکار پہ کال کرنے والے نے بتایا کہ ان کی بیوی والدین کے گھر بھی نہیں پہنچی۔ روز بروز سنگین ہوتی صورتحال۔ درخواست میں بتایا گیا کہ 13 اور 14 نومبر 2025 کو گلاب خان کے موبائل نمبر پہ متعدد نامعلوم نمبروں 0329927193 0334336341 0343246121 سے لگاتار کالز موصول ہوئیں، جن میں نہ صرف گالم گلوچ کی گئی بلکہ انہیں قتل کی سنگین دھمکیاں بھی دی گئیں۔ کال کرنے والوں نے دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنی بیوی کی گمشدگی کا معاملہ پولیس یا میڈیا کو بتایا تو انہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ خاندان کی کوششیں ناکام۔ درخواست گزار نے مزید بتایا کہ انہوں نے اپنے سسرال دیگر رشتہ داروں کے ساتھ مل کے خاتون کی تلاش کی، مگر بیوی کی کوئی اطلاع نہ مل سکی۔ قانونی تحفظ کی اپیل: گلاب خان نے تھانہ سکھن سے درخواست کی ہے کہ ان کی بیوی کی فوری تلاش کے لیے کارروائی شروع کی جائے، انہیں دھمکی دینے والے نمبروں کا CDR اور شناخت نکالی جائے، دھمکی دینے والے عناصر کے خلاف فوجداری کارروائی کی جائے، ان کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ درخواست پہ تھانہ سکھن کا ریسیو اسٹیمپ اور تاریخ 19/11/25 درج ہے۔ اعلیٰ حکام سے اپیل: گلاب خان نے اپنی درخواست کی نقول IG سندھ، DG رینجر SSP ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ کو بھی بھیجنے کی خواہش ظاہر کی ہے، تاکہ معاملے کی شفاف تفتیش یقینی ہو اور مناسب قانونی کارروائی کی نگرانی اعلیٰ سطح پہ ہو سکے۔ قانونی شقیں آرٹیکل جو اس مقدمے پہ لاگو ہوتی ہیں: اغوا، گمشدگی۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 365 گمشدگی یا کسی شخص کو غیر قانونی طور پہ لے جانے پہ 7 سال تک قید۔ قتل کی دھمکی۔ تعزیرات پاکستان دفعہ 506B جان سے مارنے کی دھمکی دینے پہ 7 سال تک قید اور جرمانہ۔ ہراسانی، بلیک میلنگ، پیکا ایکٹ 2016 دفعہ 21 اور دفعہ 24 فون یا ڈیجیٹل ذرائع سے ہراسانی، دھمکیاں یا بلیک میلنگ ایک قابل گرفت جرم ہے۔ جبری گمشدگی دفعہ A 364 اگر کسی شخص کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لاپتہ کیا جائے تو عمر قید تک سزا ہو سکتی ہے۔ روزنامہ حمایتی نیوز کی اپیل: روزنامہ حمایتی نیوز IG سندھ، DG رینجر SSP ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ سے درخواست کرتا ہے کہ اس حساس معاملے پہ فوری و مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ گمشدہ خاتون بحفاظت بازیاب کی جا سکے۔ درخواست گزار کی جان کو لاحق خطرات دور ہوں، دھمکیاں دینے والے عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس معاملے سے متعلق کوئی معلومات ہوں تو براہ کرم تھانہ سکھن یا شکایت گزار کے نمبر 0329927192 پہ فوری رابطہ کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے؟ گلاب زادہ نام ہے سر۔ گلاب زادہ، یہ کب واقعہ ہوا؟ پہلے تو آپ لوگ کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ آئے پوچھنے کے لیے، آپ لوگ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ہمارا گھر ادھر 2-3 گلی آگے ہمارا گھر ہے، ہاں، تو کرایہ پہ رہتا تھا ہم، یہ ہمارا سسر کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارا کچھ واقعہ ہو گیا گاؤں میں، تو میں نے بیوی کو بولا کہ ہم گاؤں جاتے 3-4 دن کے لیے، آپ ایسا کرو ابو کا گھر پہ جاؤ، ہم نکلتا ہے صبح کے ٹائم۔ جی۔ تو شام میں یہ فیصلہ کیا تو اس نے بولا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اس کا گھر جائیں گے، تم گاؤں جاؤ، پوچھ کر آ جاؤ، مشکل نہیں ہے۔
तो हम सुबह निकला 11 तारीख को। तो जब मैं गांव पहुंच गया, जैसा पहुंच गया तो मेरे को फ़ोन आया ससुर का कि बेटी तो इधर नहीं है, तो आपके साथ गया कि नहीं। तो मैंने बोला हमने तो आपका घर भेजा है, हमारे साथ तो नहीं आया। तो ये लोग फिर भी पूछा कि तुम मजाक कर रहे। मैंने बोला नहीं आया मेरे साथ, मैं क्यों तुम्हारे साथ मजाक करता हूँ, आपके घर भेजा है सही सलामत। तो उसने खुद बोला कि मैं अपने अब्बू के घर जाऊँगा, तुम फिक्र नहीं करो। फिर ये भी मालूमात करते हैं, हम भी मालूम करते हैं। किसी का फ़ोन आया हमारे पास, उसने बोला कि तुम्हारा बीवी इधर है, और अगर तुमने बोला कि ये लोग ऐसा किया, इन लोगों ने लेके गया, फलाना किया, ढिंगरा किया, तो हम तुमको जान से मार देंगे। तुम वो लोग थे वो पता नहीं, हम तो जानते नहीं, लेकिन कहाँ से रिहायशी हो? ये गुले मच्चो एक नंबर से आपको कॉल आती है? कॉल आती है। ठीक है। तो वो बात करते हैं कि हमारा बेटी बेटा भी गैब है, ये हो गया, तुम्हारा बेटी हमारे पास नहीं है। तो ये सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, हमारा समझ में नहीं आ रहा है। हमारा बीवी गैब है, उल्टा भी हमको धमकियाँ दे रहे और बोलते हम जान से मार देंगे, तुम किधर है, तुम इधर मिलो, तुम उधर मिलो। तो अभी हम थाना सुकन से अपील करते हैं कि हमारे को इंसाफ दिला दो। हम तो मजदूर, गिनती बिल्चे का मजदूरी करते हैं, हमारे बस में तो कोई कुछ भी नहीं है। ये क्या लगती है आपकी? ये हमारा ससुर का मेरी। अम्मा आप क्या कहोगे, आपकी बेटी थी वो? जो मेरी बेटी थी, हाँ जी। तो ऐसे बगैर बताए चली गई? बेगर बताए चले गए, इसने चला गया, इसका गांव का मुझे पता नहीं था। मगर ये जो बात करते तो ये मेरा को फ़ोन भी दिए, बताया कि अम्मी मैंने इसको बदुआ भी दी है फ़ोन में। मैंने बोला तुम झूठ बोल रहे। इसने बोला अम्मा जो तुम बोलते हो वो अम्मा ने कहा, मगर मेरे साथ नहीं आई है वो घर पे छोड़ के गए? मैंने घर पे छोड़ा है। अच्छा। मगर अभी ये बात है कि जो सा ये बात करते ये फ़ोन आ रहा है, ये फ़ोन हमारा बेटी को भी आ रहा है, उसको धमकाता था, उसको बोलते कि मैं तुम्हारा को पुलिस में उठाऊंगा, तुम्हारा शोर को भी उठाऊंगा। अच्छा। ये करूंगा वो करूंगा। तो उसने क्या किया कि मेरा बेटी दामाद ने लग गया, मेरे बेटी को मारे पीटे, घर से निकाले। 2 दिन वो मेरा घर में था। कल उसका अब्बू ने लेकर गया और उस मेरा दामाद के साथ बात किया कि देखो उसका शोर आने वाला, बेचारी का क्या कसूर है, तुम इसको मारते हो पीटते हो। वो ये लोग थे कि इस मेरे बेटी का पहला इसने रिश्ता मांगता था। अच्छा जी। अच्छा, वो लोग है जो उसका नाम आदमियों का नाम नहीं मालूम है। बेटी का क्या नाम है? आसिया। आसिया नाम है? हाँ, और जो से इसका सहेली है उसका नाम है रमीम। रमीम ये फोन में बातें भी करता था और बहुत आना जाना इसका साथ था उसका। जब इसका शादी था उसने दुल्हन भी इसको बना दिया और उसको मांगना भी उसने किया कि ये हमारा को दे मेरा भाई के लिए। अच्छा। मगर मैंने बोला नहीं, हम तुम्हारा को ये नहीं दे सकते, क्यों उसमें और हमारा में फर्क है। ऐसे ही है। तो इसका वजह से ये मेरा दामाद है, दामाद जो सा मेरा 4 बेटा और है, ये मेरा 5वां बेटा है। ठीक है। इसको मैंने अभी तक दामाद नहीं बोला, ये मेरा बेटा है। और हम अपील करते हैं हर जगह से, हर किसी से कि हमारा को इंसाफ दिलाए और मेरा बेटी जिधर है मेरा को अमानत सलामत सुखन थाने को मेरा ये दरख्वास्त है कि बच्ची भी मेरा गायब होगी और धमकियाँ भी हमारा को दे रहे। ये कैसे इंसाफ है? इसका वजह से 4-5 दिन हो गया, हम कुछ कहते ना हम पढ़ते। फोन किया मैंने, उसको बोला कि मैं नहीं लेके गया, वो उसी टाइम से बेहोश पड़ा। हमारा को इंसाफ चाहिए हर जगह से, हमारा को हम जगह जगह में जाएगा और सुकन थाने से हम इंसाफ मांग रहे कि सुकन थाने वाला जो बड़ा अफसरान है उससे हम इंसाफ मांग रहे। सुखन थाने को, डीएसपी सुखन को और एसएसपी मलिर को और ये मुतालबा करना चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और हम हाजी महमूद गोट के रिहायशी हैं, हमारी बेटी को बिल्हा कर और रात के टाइम पे अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो लेके गए। मेरा शौहर यहाँ नहीं था और वो बाहर गया हुआ था, बल्कि वो बेटी को बोल के भी गया था तो अपने मायके में चली जाओ, मैं फिर जाता हूँ। उसने बोला कोई बात नहीं है, घर नज़दीक है, एक गली छोड़ के दूसरी गली में मैं चली जाऊँगी। तो ये निकल गया। तो उनको जैसे पता लगा वो आए, वो उठा के ले गए। एसएसपी मलिर को और एसएचओ सुखन को अपील करते हैं कि इन दरिंदों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके मुझे इंसाफ दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।